करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती। अनहत शब्द वाजंत पेरी। सहस तव नैन नैना नैन है तोहे को। सहस मूरत नैना एक तो ही। सहस पद बिमल नैना एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोहे। सब में जोत जोत है सोए तिसका चानन। सब में चानन होए। गुर साकी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिन मोहे आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। खस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माए पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल संसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। 10 8 8 60 चारे काणी। यह वर्तन सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती। वार न जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा। राम राय को उत्तम दियरा। निर्मल बाती निरंजन अमलापति। रामा भगत रामानंद जाने। पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पतार गोबिंदे। सैन पड़े पज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अदपत आद समाई। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजो भाई। ठांडा ब्रह्मा निगम विचार। अलख नलख आ जाए। तत तेल नाम किया बाती। दीपक दे उजियारा।
जोत लाए जगदीश जगा बुझै बूझन पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी नीरदास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा रता गोपाल तेरा रता भोजन तुमरी भक्त करन ते तिनके का सवारता दाल सीधा मांगो पियो हमरा खुशी करे नित जियो दुनिया साधन निकाया नाज मंगो सत सिका गो पैस मंगो लावेरे एक ताजन तुरे चंगेरे हर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी गोपाल तेरा रता गोपाल तेरा रता भूखे भक्त न कीजै ये माला अपनी लीजै मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसे बने तुम संगे आप ना देव तले वो मंगे सिर मांगो चूना पाओ क्यों संग लीना हर सिर मांगो डाले मुको दोनों वक्त जिवाले हाट मंगो चौपाई सिरहाना और तलाई ऊपर को मांगो कींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो कहत कबीर मन माना तो हर जाना माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देहो तले वो मंगे मंगे या ते प्रसन्न पे है महम देवन के तप में सुख पावे जग कर एक बेद रर पाव तप हर मिल ध्यान लावे चल ताल मृदंग पंग बावली सुर साध मिला किन्नर गंधर्व गान कर गण कछ पचर नृत्य दिखावे संकन की धुन कंटन की कर फूलन की बर खावे आरती कोट कर सुर सुंदर एक पुरंदर के बल जावे धानत दक्षिण दे के प्रदक्षिण हाल में कुंकुम अक्षत लावे होत को लाल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल हे राव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बिनती सुन लीजिए और न मांग हाँ तुम ते कछ चाहत हो चित में सो कीजे शस्त्रण संहत हिरण भीतर जूझ मरो तो सात पति जय संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम यह बर दीजय पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआं कर नहीं आने राम रही पुराण कुरान अनेक कह मत सिमृत शास्त्र वेद सब वो वेद कह हम एक न जाने श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखाने श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखाने सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहार द्वार माहे कहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चण प्रताप ते देवन बड़ेओ प्रताप तीन लोक जय जय करे नाम सत जा चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते अम्भव शुभम सर्वदा सर्व जुगते सदायंग संगे अभंगं विभूते डिठे सबे तां
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਤੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਬਤੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰਿ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ, ਹਰਿ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗਰ ਤੋਣਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗਰ ਤੋਣਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ,
ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਕੜਾ ਫੜੇ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਖੁੱਟ ਗੁਰ ਦੇ ਦਾਰੂ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਖੁੱਟ ਗੁਰ ਦੇ ਦਾਰੂ। ਮਹਾਰੋਗ ਬਿਕਰਾਲ ਤਿਨੈ ਬਿਦਾਰੂ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਖੁੱਟ ਗੁਰ ਦੇ ਦਾਰੂ। ਮਹਾਰੋਗ ਬਿਕਰਾਲ ਤਿਨੈ ਬਿਦਾਰੂ, ਤਿਨੈ ਬਿਦਾਰੂ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਮਹਾਰੋਗ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆ। ਜਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆ। ਜਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ।
ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਵੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਵੇ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਵੇ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਵੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ 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 ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ ਚਰਨ ਸਰਨ
गुर एक पैंडा जाए चल। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, आगे होए लेत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। नमो 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 नित 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 है। नमो 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 नित 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 है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। नमो 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 नित 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 है। नमो 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 नित 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 है। पावनी भगत भाए कौड़ी अगर पाग राखे। पावनी भगत भाए कौड़ी अगर पाग राखे। पावनी भगत भाए कौड़ी अगर पाग राखे। ताहे गुर सरब निदान दान देत है। पावनी भगत भाए कौड़ी अगर पाग राखे। पावनी भगत भाए कौड़ी अगर पाग राखे। ताए गुर सरब निदान दान देत है। ताए गुर सरब निदान दान देत है। निदान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। नमो 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 नित 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 है। नमो 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 नित 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 है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र। सिमरन ताहे बार गुर हित है। सिमरन ताहे बार गुर हित है। बारंबार गुर हित है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो। सतगुर दया निध महिमा अगाध बो।
ਨਮੋ 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 ਨਿਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨਿਤ 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 ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋ ਨਮੋ 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 ਨਿਤ 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 ਹੈ ਨਮੋ 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 ਨਿਤ 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 ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰਹੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी करहो सनाथ दास मोह जानहो इतिहास लिख गौतम ठानहो सुनत शाहते जयपुर राजा कहत भयो मैं करहो काजा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਕੰਠਾ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜੋ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ 2 ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਹੁ ਸਨਾਥ ਦਾਸ ਮੋਹਿ ਜਾਨਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਬਿਉਤਮ ਠਾਨਹੁ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਕਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਤਕ ਸੇਵ ਮੁਝ ਤੇ ਬਨ ਜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਤਿਤਕ ਭਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਨ ਆਪ ਕੋ ਭਇਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੁਤੀਏ ਸੇਵ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਇਓ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਾਂਗੇ ਬਰ ਕੋ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਸਭ ਰੀਤ ਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏ ਆਪ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਦੁਖ ਦੂਰ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿਨ ਹੋ ਕੋ ਅਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 8ਵਾਂ ਰੂਪ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਾ ਸਭਾ ਮਝਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇਗਾ। ਠਹਿਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਣਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੀ ਮਲੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਠਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਅੰਤఃਪੁਰ ਗਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਦੁਰਗਹ ਨਿਕਸਇਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ, ਉਮਰਾਵ, ਨਵਾਬ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚੜ ਚੜ ਸਿਵਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਨੀਕਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਟੀਕਾ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੋ ਕਹਿ ਆਛੋ ਨਹ ਇਨਕੀਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਓ ਕੀਤਾ। ਅਨਜ ਸੰਗ ਦਵੈਸ਼ ਜੋ ਰਚ ਲੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੌਪਿਓ ਸਭ ਸਮਾਜ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜਨ ਬਾਲਕ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦੂਤੀ ਕੀ ਨਸ ਤਤਕਾਲਕ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਇਓ ਇਹਾਂ ਹਕਾਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਭ ਭਾਂਤ ਨਿਹਾਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਵੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਬਲਾ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸਹਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਨ ਚਾਹੇ ਖਟਿਆਈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਟਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਬਲ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਿਰਦੇ ਰਸ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ ਹਮਕੋ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਤਿਨ ਹੋ ਕੋ ਕਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੋ ਦੁਆਸ਼ ਰਚਤ ਹੈ ਮਹਾ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਾ ਉਲਟਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸੀ, ਲਾਇਕ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ ਟਰਨ ਨ ਦੀਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੋ ਮਤ ਕੀਨਾ। ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਪੂਰਨ ਜਗ ਭਾਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਜਬ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕੋ ਜਨ ਹੈ ਤਬ ਕਿਆ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਮੁਖ ਬਚ ਨਿਕਸਾਏ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਨਿਪਲ ਹੋ ਵਹ ਨਹ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛ ਹਤ ਅਭਿਆਸੀ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੇਦੀ ਬਾਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਹਨ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ ਪਲੇ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਕਹ ਨਹੀਂ ਬਾਨ ਗਨਕਾਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੂਬੇ ਕਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਬਿਦ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਪਦਰਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਵਰ ਨਿਜ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਹੋ ਠਾਨ। ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕੋ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਤੋ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸੁਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਵਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੈਠਿਓ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਚੌਪਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੇ ਆਦਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਹੋਈ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਸਭ ਸੋ ਅਹਲਾਦਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਗਏ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨ ਪਏ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹਕਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਨ੍ਰਿਪਜਾ ਸਿੰਘ ਬੀਚ ਕੋ ਡਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਏ ਜੈਪੁਰੀਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਆ ਵਹਿ ਗੋ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਸੋ ਬੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਮੈਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਗਨ ਅਨੇਕ ਪਾਏ ਹੋਂ ਇਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਿਗਰਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਗੋ ਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਪੈ ਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਏ ਜੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜੁੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ। ਕਰਿਓ ਨੇਮ ਪ੍ਰਣ ਸੋ ਬਿਨਸਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਵ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਾਪੀ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ। ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿਸ ਨਾ ਦਿਖਾਉ। ਤੇ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਇਸ ਬਿਦ ਜੋਏ। ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਵੈ ਇਤੈ ਬਿਨਸ ਹੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਪਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਮਸੰਦਨ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਪੈਜ ਸਬਨ ਮਹਿ ਬੈਠ ਜੋ ਠਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਨ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਕੂਰਜਾ ਨਹਿ ਗੇ ਸਬੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਨ ਝੂਠਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕੱਚੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈ ਸੋ ਗੁਰ ਪਖ ਹੈ ਤਬੈ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਪੁਨ ਗੁਰਿਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਿਆਗੈ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਮ ਇਤ ਕੇ ਆਵਨ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਤਿਨ ਬਚ ਕੋ ਛੁਟ ਜਾਏ ਭਰੋਸੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਹਿ ਬਨਾਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਹਿ ਇਹ ਕੂਰ ਕਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੋਂ, ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਸਤ ਸਰ, ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਪੈਜ ਛਟਨ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੋ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਬਸ ਬੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਪਣੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਗੇ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਵਹਿ ਨਹੀਂ ਬੀਚ ਭੀ ਸੁਪਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀਰਤਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਜੈ ਬੇਕਹ ਹੋਏ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨ੍ਰਿਪ ਆਦਿਕ ਰਖ ਸਕ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਕਹੇਗਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਧਰ ਝੁਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਲਰਨ ਕੀ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਹ ਗਮ ਨਹਿ ਤਬੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲ ਕੋ ਥਲ ਜੋ ਜਲਹੀਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਧ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਧਰ ਦੌੜਨਗੇ। ਜਾਇ ਨ ਸਕੈ ਸੈਨ ਇਮਚੀਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਧਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੰਗਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤਹ ਕੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਬਸਤ ਨਿਕਰ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਦਕ ਸਮਾਜ ਬਿਰਾਜ ਹੈ ਜੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਥਲ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾਸੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਹੋਏ ਸਬਨ ਮੈਂ ਰੋਕ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਤੀਏ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਰ ਰਹਿ ਦੁਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮੋਠ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਬਸਨ ਹਾਰ ਜੇ ਜਲ ਨਹਿ ਪਾਵਹਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਤੇ ਪਾਨ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਵਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੋ ਆਵਹਿ ਜੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੌਲੀਆਂ, ਖੂਹ, ਸਰੋਵਰ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂਓ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਹਿ ਤੈਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਟਤ ਹਟਤ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-4 ਮਣ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਡੂ ਭੋਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਸ਼ਟਿਯਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਪੁਨਹ ਮੋਹਿ ਗੁਰਤਾ ਬਿਦਤਾਵੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਗਰੇ ਚਲ ਆਵੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨੀ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਤਨਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਧਨੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੈ ਹੈ ਸਰੋਪੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਝਾਵਾਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਆਵਨ ਜਾਨੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਹਟ ਇਤ ਹੀ ਕੋ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਭ ਮਾਨਵ ਸੁਖ ਕੇ ਬਸ ਅਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ ਬਹੁਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਮਰੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2-4-10% ਸਿੱਖ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਏ ਅਬ ਮੈਂ ਕਰ ਆਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਬੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਹੈ ਕਿਮ ਬਨ ਜਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਸਪਾਵਤ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਤ ਆਵਤ। ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮੌਜ ਬਣੇਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਵੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਹੋ ਪਰ ਹਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਕੋ ਪਾਲਨ ਕਰੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਉਤਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਣ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਬਿਦਨ ਮੋਹੇ ਗੁਣ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਹਿ ਕਿਦੋ ਨ ਆਵਹਿ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਮਨਿਜ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬਾਤੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਿਓ ਹਰਖ ਕੁਛ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਨ ਹਾਰ ਕਹ ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ। ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੱਜਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖਿਆ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਹੋਏ ਮੁਝ ਪਾਹੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਪਤੇ ਰਾਤੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਸੋ ਬਿਤੀ ਸੋ ਭਈ ਪ੍ਰਵਾਤੀ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਐ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਠ ਜਾ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਚਿਤਵਤ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਨ ਸ਼ਬਰੀਤ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਜ ਆਸਨ ਮੁਦ ਚੀਤ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾਓ
ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਭੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 5-7 ਰਾਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 1-2 ਕਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਨਾਭੇ ਆਦਿਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਬਹੁ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਿਧ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧਵਾਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨੀਕੋ ਸਕਲ ਰੀਤ ਤੇ ਜਾਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੜੋਤੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਿਰਪੁੱਤ ਸੁੱਤ ਨਿਰਪ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ 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 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉਪਦਰਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਰਧ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹਮ ਪਰ ਹੋਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਲੈ ਬੈਠੀਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਲਿਹ ਜੋਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਤਿਨ ਕਹ ਲੈ ਕਰ ਆਵਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਤ ਅਸਵਾਰੀ ਅਬੈ ਸਿਧਾਵਹ। ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੱਥ, ਗੜਬਹਿਲਾਂ, ਗੱਡੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੁੰਦਰ ਸਿਆੰਦਨ ਗਨ ਨਗ ਜਰੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲੀ ਬਾਹੁ ਜਿਸ ਜੋਰਨ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਰੀ ਦੋਜ ਜਗਮਗ ਚਮਕੰਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਝਾਲਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਚਮਕਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਉਛਾਰ ਉਪਰ ਦਤਵੰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਜਰੀਦਾਰ ਉਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਲਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਚਰ ਪਾਲਕੀ ਮੁਕਰ ਜਰਾਉ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਹ ਹਕਾਰ ਸੰਗ ਸਮਦਾਉ। ਔਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਸਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਹਿਤ ਮਾਤਨ ਕੇ ਲੀਜਹ ਡੋਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇਕਰ ਸਾਥ ਆਏ ਇਤ ਔਰੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਚਿਤਕ ਹੋਏ ਸਾਥ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟਹਿਲੂਏ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਚਿਤ ਦੇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਪਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਥ, ਗੱਡੇ, ਗੜਬਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਰੰਗਮ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਪਰ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਹ ਪਾਹੋ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਪਣ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਦਰਬ ਪਟੰਬਰ ਅਰ ਪਸ਼ਮੰਬਰ। ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੋਏ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਬਹੁਬਰ ਅੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਹੋ ਸਭ ਰੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਤੀ ਭਨਹੁ ਠਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਰਦਿਸ਼ ਮੇਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਬਿਨੈ ਬਡੇਰੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਏਕ ਬੇਰ ਚਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕੀਜੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬਿਦ ਕ੍ਰੋਧਹੀਨ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਵਹਿ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਹਿ ਕੈ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸੋ ਬਿਦ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਮਨ ਹਤ ਤੇ ਬਿਲਮ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਮਰਾ ਜਾਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲਾਓ, ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਈ ਉਪਾਇਨ ਰਚਰ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਪਠਾਵਨ ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਚਲ ਪਰਿਓ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਏ ਮਾਇਆ ਤਾ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਉਠਾ ਭਗਵੰਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ,
ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਚਜੀ ਜਾਦੂ ਤਾਮੈ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਮੈ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਭਾਣ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਵ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲੈ ਆਕਾਸ ਜੀਓ। ਭਾਣੈ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਭਾਣੈ ਮੰਝ ਭਰੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ, ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣ ਤਾਸ ਜੀਓ। ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਪੀ ਹਾਵਲਾ, ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੋ ਅਗਾਮਿਆ ਤੋਲਵਾ, ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰਪਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਰੋ ਪੂਰਨ। ਨਾਨਕ ਅਵਿਨਾਸੀ ਧਾਕੀ ਸੇ ਸੀ, ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਦਾ ਪੂਰਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਵਨ ਸਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕ ਪਦ ਬੁਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਲਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਾਗ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਪਏ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਚੁਕੈ ਨਿਕਲ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤੋਂ ਚਿਤ ਬਣੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਇਆ ਹਰੋ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਘਰ ਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵ ਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤੁਝ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਰ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਵਨ ਰਾਗ ਆਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ। ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਤੇਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ, ਵਾ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ। ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ, ਵੇਸ਼ ਰਖਤ ਨਾਸਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਵ ਚੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਨੀ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡੋਤੀ। ਤੂੰ ਲਿਆਣ ਲੋ ਪਾਵੇਂ ਚਵਰੋ ਪਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਵ ਖੰਡਨੰਤ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਰ ਨੈਣ ਹੈ। ਤੁਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਨਾਨਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਹੈ ਚਰਤ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰੰਦ ਲੋਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਾਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋਹੇ, ਜਾਤੇ ਤੇਰਨ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਹੋ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ। ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿ ਮੰਦਰ ਮੰਡਾ। ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਕਰ ਨੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ। ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ। ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸੇ ਡੰਡਾ।
ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਦੇ, ਹਰ ਆਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਤ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹਰਦਾ ਮਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ, ਅਜ ਰਿਠੇ ਸਭ ਰਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਾਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਪਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਚਾਰ ਪੈ ਦਿਨ ਭਾਣੇ ਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ, ਰਾਤਰੀ ਭਾਣੇ ਦਰ ਬਿਤਾਵਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਾਸਨ ਤਿਆਰ ਰਹਾ, ਨਿਜ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।